విద్యార్థులతోటి 37 యూనివర్సిటీలతోటి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ రోజు వరకు 7,8,00,000 అంటే 80 లక్షల మంది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ని తయారు చేశారు. ఈ రోజున 657 యూనివర్సిటీల్లో 10,122 కాలేజెస్లో ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఎన్ఎస్ఎస్లో మోటో ఏంటి? ఇది బాగా తెలుసు మనకి. నాట్ మీ బట్ యూ. నేను ముఖ్యం కాదు, నీవు. ఎంతమంది దాన్ని మనం ఆలోచిస్తామో. యాక్చువల్గా ప్రతి చోట కూడా మనం ఏంటయ్యా అంటే నేను ఈగో. ఇక్కడ నేను ముఖ్యం కాదు, మీరు ముఖ్యం. నాట్ మీ బట్ యూ ఈజ్ ద మోటో. మరి లోగో, ఎన్ఎస్ఎస్ లోగో కనిపిస్తుంది మనకి. బ్లూ, రెడ్, 8 wheels, కోనార్క్ టెంపుల్, wheel. Wheel is the symbol of development, and blue is the symbol of welfare. Red is the symbol of energy. Red is the symbol of energy. Blue, that means be energetic in welfare activities. And 8 spokes indicate 24/7, like that, 24 hours. We are ready to serve 24/7 the welfare activities. That is the concept, that is the logo meaning. And what is the song they spoke at the beginning of NSS? If anybody remember, he was remembered as Mahakavi. I will read you. The weak-shouldered mannequin, away. Thou with the shrunken heart, away. Thou of expressionless faces, away. Thou with lackluster eyes, away. Thou whose voice has lost its ring, away. Thou frightened chicken heart, away. Thou slave forever, away. Afraid of auspicious speech, away. Would you deludedly brand as a lie the triumph of truth, away. Come, you with shining eyes. Come, with steely heart. Come, with honeyed speech. Come, with auspicious thought. This is the poem written in Tamil by Mahakavi Subramanya Bharati. And with this motto, with this song, actually it was started, which means we don't want the people with weak mind, weak body. We don't want the people with shrunken heart. పిరికి వాళ్ళకి ఇక్కడ స్థానం లేదు. అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్లెస్ ఫేసెస్, ఎటువంటి భావము లేకుండా నిస్తేజంగా ఉండే వాళ్ళకి స్థానం లేదు. మెరుస్తూ లేకుండా ఉండే కళ్ళు, ఎప్పుడు నిస్తేజంగా వాలిపోయి ఉండేటటువంటి కళ్ళతో ఉండే వాళ్ళకి స్థానం లేదు. నిజం మాట్లాడటానికి భయపడే వాళ్ళకి స్థానం లేదు. చికెన్ హార్టెడ్ పీపుల్, పిరికి వాళ్ళకి ఇక్కడ స్థానం లేదు. ఒక బానిసలాగా ఎప్పటికీ ఉండకూడదు. నిజం మాట్లాడటానికి భయపడకూడదు. అలా అయ్యేటట్టయితే మీకు ఇక్కడ స్థానం లేదు. ఇక్కడ ఉండవలసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? ఎటువంటి వాళ్ళు? మెరిసే కళ్ళతోటి, స్టీల్ హార్ట్ తోటి, గట్టి హృదయంతో, మరియు మాటల యందు హనీ, తేనెను నింపుకున్నటువంటి వాళ్ళ కోసమే. ఇవి వీటి యొక్క లక్ష్యాల్లాగా మనకి ఆ రోజున చెప్పబడినటువంటి సాంగ్, విచ్ everyone have to remember. And there are so many benefits of working as NSS program officer. Not only as a gazetted officer you are, but also when there are 10 to 15 teachers are there, you were chosen means that you have some kind of a social service attitude. That is why you were chosen. So when you get the opportunity,
you try to prove yourself and get a best NSS program officer. I'll tell you, like Rotary Club, Vasavi Club, there are so many other clubs also there. Rotary Club and NCC, NSS. I wonder, because I was there as a chairman, region chairman, one woman came as the president at the age of 75 years. We thought whether she will work or not. 75 years that they cannot even do work. But at the end of the year, she was selected as the best president because she did all the 42 activities, every activity. When we asked her, sir, we get opportunity once and I have to utilize it. When we awarded her, she said, నేనేనా నాకింతటి విలువేంటి అని నాకు అనిపిస్తుంది అని ఆవిడ చెప్పింది. సో మనకు కూడా ఆ అవార్డు వచ్చినప్పుడు, పని చేసినప్పుడు ఆ కలిగేటటువంటి తృప్తి మీకు కోట్లు సంపాదించిన, మీ పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేసినప్పుడు కూడా కలిగిన తృప్తి మీకు కలిగిద్ది. సో ఆ అవార్డులు తీసుకుంటున్నటువంటి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దివ్య తేజమూర్తి గారికి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you very much, Professor M. Suresh Garu. Has spoken very well relevant to the historical perspective of the NSS and also the motto of the NSS and also what he has contributed through NSS as a program officer and also what he has benefited through the participation of the NIC and the Republic Parade and also the National Adventure Camps and etc. And also how to get the self-satisfaction. Just he has mentioned very well about that. Without a benefit through this service, now where we are going to receive the awardee by the NSS volunteers and program officers, the credit goes to the human persons in the society based on the service orientation. This is exactly correct. That whatever it may be, just I request all the program officers, you don't forget about all these things. Just you will try to remember yourself by the which information has given by the resource person. That is the very, very important. Not only NSS program officers, the volunteers also. So thank you very much, sir. Thank you. Now I request Professor P.P. Satyapal Kumar, Principal, University of Physical Education and Sports Sciences. Please greet on this occasion, sir. Please. Just within 2 minutes, you will try to. సభకు నమస్కారం. మరి వేదిక మీద ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మరియు వేదిక ముందున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్కి మరియు వాలంటీర్స్ అందరికీ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ తరఫున మీ అందరికీ మా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మాస్టర్ మార్నింగ్ ఫోన్ చేశారు, ఇట్లా ఎన్ఎస్ఎస్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పేసి. సో మన ఎన్ఎస్ఎస్కి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మన విశ్వవిద్యాలయానికి చాలా గొప్ప పేరు ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయంగా మనకు మంచి పేరు ఉంది ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా. ఎందుకంటే అద్భుతమైన కార్యాలు మనం చేశాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్లో చాలామంది నేను ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ కూడా పాయింట్ అయినట్టు వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. చాలా చక్కగా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. అప్పుడు మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఆ రోజున కృష్ణా పుష్కరాలు రావటం, చాలా అద్భుతంగా మనం కండక్ట్ చేయటం, ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మనని మరి అదృష్టం, మన విశ్వవిద్యాలయానికి అభ్యున్నతికి పాటుపడుతూ మనం ఎందుకు ఆ అవార్డులు సాధించకూడదు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీ అందరి యొక్క దృష్టిలో రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఎన్ఎస్ఎస్ని కూడా ఒక మంచి విశ్వవిద్యాలయం ఎన్ఎస్ఎస్ని ఒక రాష్ట్రమే కాదు దేశం మొత్తం మీద కూడా ఒక మంచి ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్గా తయారు చేసి మనం యొక్క దేశంలోనే మన యొక్క ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ని కీర్తి ప్రతిష్ఠ ఎగరవేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు అవార్డ్స్ అందుకుంటున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్కి కానీ వాలంటీర్స్కి కానీ మరి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఆచార్యులు
టిపి సత్యపాల్ కుమార్ గారు మాతృభాషలో సమగ్రంగా తను ఎన్ఎస్ఎస్ జాతీయ సేవా పథకం కన్వీనర్గా పనిచేసినప్పుడు ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు, దాని ద్వారా తను ఏ విధమైనటువంటి సంతృప్తిని పొందాడు, ఎలాంటి అవార్డ్స్ని తీసుకున్నాడు, అదేవిధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ కానీ వాలంటీర్స్ కూడా తమ విధి విధానాలను, విద్యుత్ ధర్మాన్ని ఎలా పాటిస్తూ వారు చేసేటువంటి సంస్థకు కానీ అదేవిధంగా విశ్వవిద్యాలయానికి కానీ ఎట్లా పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాల్సిన అవసరమే ఉంది. అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర నోడల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి ఎం సుధాకర్ గారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషను, ఆయన యొక్క ప్రతిష్ట, ఆయన తీసుకున్నటువంటి అవార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉదహరించడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా వాటిని ప్రాతిపదికన చేసుకొని ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో కూడా మీరు మంచి విజయాలు సాధించి యూనివర్సిటీకి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తెస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ప్రొఫెసర్ కె తేజమూర్తి గారు, ప్రిన్సిపల్, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్స్. ప్లీజ్ గ్రేస్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ సార్ విత్ ఇన్ షార్ట్ డిస్టింక్షన్ ప్లీజ్. Good afternoon, everyone. Respected Chief Guest, our Honorable Vice Chancellor, Professor Gangadhar sir, and other esteemed principals, dignitaries on the dais, and Professor RVSSN Ravikumar sir, OSD, and other esteemed principals, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to address the gathering on the occasion of this NSS award function. The National Service Scheme is a unique platform that nurtures the values of selfless service, social responsibility,